Today we are going to study about the selection criteria of transducer. That means when you are going to use any transducer for a particular application, so which transducer should be selected, or which criteria we should consider for this any particular application. In that case, we have to consider some criteria. Okay, so on the basis of that, the very first criteria to select any transducer for the corresponding application is operating principle. So working principle is the very much important topic, because you know very well, on the basis of working principle, transducers are classified into various types like active and passive transducers, those transducers which do not require external power supply, or those transducers which require external power supply, or you can say those transducer which works on the electromagnetic induction principle, or which gives the output in terms of analog format or digital format. So for that particular selection, means if I would like to select a transducer for temperature measurement, then I am having different transducers like thermocouple or a thermistor. So how will I select this either thermocouple or thermistor between them? It depends upon the range of operation and the operating principle, means for what purpose I need it, so which is the basic requirement. So basically the operating principle of transducer is based on either its resistive principle, inductive principle, capacitive, or optoelectrical and piezoelectric. Piezoelectric means when for the piezoelectric transducer we just want to apply a force or the pressure. In optoelectric there is a light is the major fact. On the basis of that, there is a variation of current or voltage. So as per light intensity, like example of photodiode or the photovoltaic cell, these are the type of sensors too. Even in capacitive, as your capacitance changes, the value of your the voltage or current changes. In resistive transducer too, the value of voltage or current changes depending upon the change of resistance. So we have to consider such a particular transducers. So resistive transducer म्हणजे एक्झाम्पल काय येतं, पोटेन्शियोमीटर येतं तुमचा, लिनियर पॉट येतो. इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये एलव्हीडीटी येतो. सो नाउ एलव्हीडीटी इज यूज टू मेजर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट पर्पज. मग मला जिथे डिस्प्लेसमेंट मेजर करायची आहे, देन आय हॅव टू कन्सिडर अ ट्रान्सड्युसर विच इज युजफुल फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट. So which is nothing but LVDT. But LVDT is based on which working principle? It based on inductive type of working principle. So operating principle is the major part while selecting any transducer. In the same way, if I want to measure voltage or current without any application of voltage or current, means तुम्हाला supply नाही द्यायचा आहे, but मला directly काय आलं पाहिजे, voltage आलं पाहिजे. म्हणजे काय की simply मी जर आपण असं कन्सिडर केलं, अझ्युम केलं की व्हायब्रेशन्स किंवा फोर्स अप्लाय केलाय. सिम्पली असं हे करायचं की कुंभमेळा होता, आपल्या कुंभमेळ्यामध्ये काय होतं की नंबर ऑफ पीपल्स किती आलेले होते, किती नंबर ऑफ पीपल प्रेझेंट होते. सो त्यांचं आपण काय करायचं की जेवढे लोक तिथून चालून गेलेले आहेत, त्या जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते व्हायब्रेशन्स आपण कन्वर्ट करायचं तो व्होल्टेजमध्ये, व्होल्टेजचं कन्व्हर्जन मग डिजिटलमध्ये, आणि डिजिटलनुसार मग तो काउंटरला कनेक्ट केला जायचा, आणि मग नंबर ऑफ काउंटिंग तो डिस्प्ले व्हायचा की एवढे एवढे लोक त्या ठिकाणी त्या एरियामध्ये येऊन गेलेले. सो ह्या ऍप्लिकेशनसाठी मला यूज काय करायचं आहे की जस्ट बिकॉज ऑफ व्हायब्रेशन विच ट्रान्सड्युसर विल जनरेट द व्होल्टेज, देन पिझोइलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसर. सो वर्किंग प्रिन्सिपल कशावर डिपेंड आहे, त्याचा पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्टवर. सो हे सिंपल एक्झाम्पल आहे. So which so operating principle is the major part for selection of any transducer. Next, sensitivity. Sensitivity is nothing but the transducer must sense any change in the input. म्हणजे for a certain or for a minor change of input there must be change in output. So sensitivity may be your ratio of output to input. So output to input म्हणजे काय की नॉर्मल चेंज जरी झाला तरी तुम्ही काय केलं पाहिजे, ट्रान्सड्युसरने प्रॉपरली सेन्स केला पाहिजे. आणि विच इज द मेजर फॅक्ट, कुठले मला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे किंवा मला एखादं लाईट इंटेन्सिटी किंवा मॉइश्चर कंटेंट मेजर करायचं आहे. सो नॉर्मल याला पण त्याने काय केलं पाहिजे, सेन्स केला पाहिजे. फॉर समजा आपलं ह्युमिडिटी सेन्सर मेजरमेंट आहे, त्याच्यामध्ये
थोडे जरी वॉटर ड्रॉपलेट्स असले तरी सुद्धा त्यांनी काय केली पाहिजे, तेवढी ह्युमिडिटी त्या सिस्टीम मधली मेजर करता आली पाहिजे. सो इट शुड बी हायली सेन्सिटिव्ह. While selecting transducer, the given transducer must be highly sensitive, and the sensitivity of transducer, or you can say the sensitivity of the transducer must be high. Because of what? It can sense the minor change in input easily. So sensitivity is the major part. देन ऑपरेटिंग रेंज, मी ऑलरेडी सांगितलं की आपल्याला जर टेम्परेचर मेजर करायचं देन आय हॅव टू कन्सिडर द रेंज ऑफ टेम्परेचर. सो माझ्याकडे काय आहेत, आरटीडी असतात, थर्मिस्टर्स असतात, थर्मोकपल असतात, प्रत्येकाची रेंज पण वेगळी आहे. इवन इन टू दॅट जे काही हायर रेंज आहे 1000°C और मोर दॅन 1000°C, त्या केसमध्ये ह्युमन बिंगचा कॉन्टॅक्ट होऊ शकत नाही. सो इन दॅट केस आय हॅव टू यूज पायरोमीटर टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स. सो इथे मला कन्सिडर काय करावं लागेल, रेंज ऑफ ऑपरेशन, किंवा इतरही काही कन्सिडर केले की जसं का समजा एलव्हीडीटी आता तुम्ही स्टडी केलेला आहे, तर एलव्हीडीटी मध्ये तो किती डिस्प्लेसमेंट मेजर करू शकतो, ही त्याची फिक्स रेंज असणार आहे. सो त्या एका लिमिट पर्यंतच तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करू शकतो. त्यानंतर तुम्हाला तो दुसरा ट्रान्सड्युसर रिप्लेस करावा लागेल. सो इन दॅट केस we have to consider the operating range. The transducer should maintain the range of requirement. Okay, and it should have a good resolution over the entire range. Good resolution means काय की नंबर ऑफ टाइम्स जरी मी रिडिंग्स कन्सिडर केले तरी पण मला त्याने कॉन्स्टंट रिडिंग शो केलं पाहिजे, विच इज नथिंग बट इट शुड शोज गुड रेझोल्युशन. देन रेटिंग ऑफ ट्रान्सड्युसर शुड बी सफिशियंट सो दॅट इट डज नॉट ब्रेक डाऊन व्हाईल वर्किंग इन इट्स स्पेसिफाईड ऑपरेटिंग रेंज. त्या पर्टिक्युलर रेंजमध्ये त्यांनी आपलं किती वेळेस नंबर ऑफ वेज नाही किंवा नंबर ऑफ टाइम्स जरी तुम्ही तो यूज केला तरी इट शुड हॅव गिव्ह अ प्रॉपर वर्किंग. ओके, so which is nothing but the operating range. So we have to consider operating range while selecting any transducer for a particular application. Next point is accuracy. Every time we consider while measurement purpose, the basic factor is accuracy. प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा मला मेजरमेंट करायचं असतं, सो मेजरमेंट हे करेक्टच असणं गरजेचं आहे, एरर्स नको आहेत आपल्याला. सो टू रिड्यूस एरर, the transducer, selected transducer must be give a very high accuracy. सो हाय अॅक्युरेसी कधी प्रोव्हाइड होते, जर तो तुमचा प्रॉपरली प्रिसाइज्ड आणि प्रॉपरली तो रिडिंग्स शो करतोय, मीन्स वेल कॅलिब्रेटेड असेल तर. सो कॅलिब्रेशन अँड द precise value must be maintained so that to get the high degree of accuracy. So the accuracy is nothing but closeness of output to the measured or the reference value. ठीक आहे, सो जी काही पर्टिक्युलर रेफरन्स व्हॅल्यू आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा थर्मिस्टर आहे किंवा थर्मोकपल आहे, त्याची रेंज आहे 0 to 40°C पर्यंत तो ऑपरेट होतोय. सो 40°C इथेची काय झाली, मॅक्स टू मॅक्स रेंज झाली, रेंज ऑफ ऑपरेटिंग रेंज झाली. सो त्या दरम्यान त्यांनी समजा मला रिक्वायर्ड काय की मला ह्या एक रूम आहे, त्या रूमचं टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. त्या रूमचं मेजर करण्यासाठी मी आधी काय केलेलं आहे की एक माझ्याकडे रेफरन्स जो होता, ज्याच्याकडनं मी कॅलिब्रेशन परफॉर्म केलेलं आहे, एक इन्स्ट्रुमेंट घेतला, त्याच्यावर शो केलंय माझ्याकडे 30°C, आणि माझ्याकडे अजून एक दुसरा आहे सेकंडरी जो मला कॅलिब्रेट करायचा आहे ट्रान्सड्युसर. सो त्याच्यावर शो किती केलं पाहिजे, 30°C, कारण माझं रिक्वायर्ड व्हॅल्यू काय, रेफरन्स व्हॅल्यू किती आहे, 30°C ही रेफरन्स व्हॅल्यू आहे. किंवा थर्मोकपल जो आहे त्याने मॅक्झिमम रेंज किती घेतली पाहिजे, 40°C घेतली, म्हणजे तिथपर्यंत ऍटलीस्ट 39.99°C पर्यंत त्या प्रॉपरली ऑपरेट झाला तरी इट्स ओके, बिकॉज वी कॅन कन्सिडर सम अमाऊंट ऑफ टॉलरन्स टू. टॉलरन्स म्हणजे थोडासा एरर आपण कन्सिडर करू शकतो, बट नॉट मच मोर. सो त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, वी हॅव टू कॅलिब्रेट अँड वी हॅव टू मेक इट इन अ व्हेरी प्रिसाइज्ड मॅनर. प्रिसिजन व्हॅल्यू म्हणजे काय की पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट वेगळ्या वेगळ्या वेने मेजरमेंट घेतल्यानंतर किंवा कंटिन्युअसली मेजरमेंट घेतल्यानंतर जेव्हा तो शो करतोय, कॉन्स्टंट रिडिंग शो करतोय, सो वी कॅन से दॅट द गिवन इन्स्ट्रुमेंट इज व्हेरी वेल प्रिसाइज्ड इन मॅनर. ओके, सो ही अॅक्युरेसी आहे. So accuracy must be maintained by any transducer. For that purpose we have to calibrate it in a proper manner. सो त्याच्यासाठी नंबर ऑफ टाइम्स आपण काय करतो, रिडिंग्स प्रोव्हाइड करतो किंवा प्रोड्यूस करतो, आणि देन वी कन्सिडर इट्स द कॅलिब्रेटेड व्हॅल्यू. देन नेक्स्ट पॅरामीटर आहे क्रॉस सेन्सिटिव्हिटी. क्रॉस सेन्सिटिव्हिटी इज अ मेजरिंग मेकॅनिकल क्वांटिटीज. मेकॅनिकल क्वांटिटी म्हणजे काय की जेव्हा तुम्हाला ऍक्च्युअल क्वांटिटीज बिंग मेजर्ड इज इन वन plane and the transducer is subjected to another plane, then in that case we have to consider the abundant value, म्हणजे एक रॅन्डम व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतो
सो दॅट टू गेट दी सेन्सिटिव्हिटी व्हॅल्यू, म्हणजे याला म्हणतो क्रॉस सेन्सिटिव्हिटी, की एक सिस्टीम मध्ये प्लेस केलेला आहे, एका एरियामध्ये प्लेस केलेला आहे आणि ट्रान्सड्युसर तुमच्या दुसऱ्या सिस्टीम मध्ये आहे. ठीक आहे, म्हणजे सेक्शन्स असतात. सेक्शन ए मध्ये तुमच्या ऍक्च्युअल मेजरमेंट क्वांटिटी आहे, टेम्परेचर तिथलं मेजर करायचं किंवा ह्युमिडिटी मेजर करायची, पण तुमचं सिस्टीम जो मेन मेजरमेंट युनिट आहे किंवा ट्रान्सड्युसर आहे तो तुम्ही दुसऱ्या सेक्शन मध्ये प्लेस केलेला आहे. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं, वी हॅव टू कन्सिडर सम रॅन्डम व्हॅल्यू और अबंडंट व्हॅल्यू ऑफ सेन्सिटिव्हिटी, कारण तिथे थोडंफार व्हेरिएशन होणारच. कारण का, पॉसिबिलिटी काय असणार आहे की सिम्पली तो जो टाइम ड्युरेशन आहे तो टाइम लॅगिंग पॉसिबिलिटी असते, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तिथपर्यंत त्याला ते सेन्स करण्यासाठी जो काही टाइम ड्युरेशन जातो. सो त्यासाठी वी हॅव टू कन्सिडर सम अबंडंट व्हॅल्यू. सो दॅट व्हॅल्यू इज नथिंग बट दी क्रॉस सेन्सिटिव्हिटी. Then linearity. Linearity is the major fact. It should maintain the expected input-output relationship. So the given transducer must be linear one so that to avoid the errors. Then transient and frequency response. Generally तुम्ही frequency response observe केले असेल in case of while studying the amplifiers. Amplifiers मध्ये पण आपण frequency response study करतो. So frequency response म्हणजे काय असतो? Graph between your gain and the frequency. So range of frequencies असता over which your particular instrument or the transducer is work, and for that purpose whatever the ratio of output to input is nothing but the gain. It's calculated. ठीक आहे, सो हा गेन जो आहे तो कॅल्क्युलेट केला जातो. सो जनरली द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स आयडियली इट शुड बी फ्लॅट, बट जो तुमचा जो असतो प्रॅक्टिकली तुम्हाला काय मिळतो, फ्लॅट नाही मिळत, तो काय करतो, इन्क्रीजिंग, फ्लॅट और कॉन्स्टंट अँड देन डिक्रीजिंग या मानाने तुम्हाला मिळत असतो. ठीक आहे, इन दॅट केस यू कॅल्क्युलेट दी बँडविड्थ or the range of frequency over which your transducer can work properly. So ती रेंज जी आहे ती डिफाईन केलेली असते बाय कॅल्क्युलेटिंग और बाय ड्रॉइंग दी फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. ती जी बँडविड्थ आहे त्या रेंजमध्ये त्याने काय केलं पाहिजे, प्रॉपरली ऑपरेशन परफॉर्म केलं पाहिजे. इट शुड नॉट give any error in that case. ठीक आहे, so which is nothing but the transient or frequency response. Then loading effect. लोडिंग इफेक्ट म्हणजे काय की इम्पिडन्स व्हॅल्यू, वी हॅव टू कन्सिडर सम इम्पिडन्स व्हॅल्यू. तर एक्झाम्पल घेतलं तर तुमचा जो मे बी अँप्लिफायर मध्ये तुम्ही स्टडी केला असेल ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड अँप्लिफायर. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागतं, फॉर इम्पिडन्स मॅचिंग वी यूज दॅट ट्रान्सफॉर्मर कपल टाईप ऑफ अँप्लिफायर. सो हे इम्पिडन्स मॅचिंग का करायचं असतं, बिकॉज वेन वी हॅव टू कनेक्ट नंबर ऑफ युनिट्स टू इच अदर. सो एक नंबर ऑफ युनिट्स किंवा नंबर ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स जेव्हा तुम्ही कनेक्ट करता, सो त्यावेळेस वी हॅव टू कन्सिडर देअर रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, आउटपुट आणि इनपुट रेजिस्टन्स व्हॅल्यू कन्सिडर करावी लागते किंवा इम्पिडन्स व्हॅल्यू कन्सिडर करावी लागते. ठीक आहे, सो ती इम्पिडन्स व्हॅल्यू मॅच झाली पाहिजे, देन अँड देन इट कॅन ट्रान्समिट दी और इट कॅन कपल दी सिग्नल फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. अदरवाईज ती कपलिंग होणार नाही आणि जस्ट तुमचा नॉइझी सिग्नल पास होतो. सो ते अवॉइड करण्यासाठी वी मस्ट हॅव टू कन्सिडर द लोडिंग इफेक्ट्स. So loading effect is nothing but the transducer should have a high input impedance and low output impedance. हा प्रॉपर आणि स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे. प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे तुम्हाला काय म्हणतात त्याला कॅस्केडिंग करायचं असतं किंवा मल्टी स्टेजेस कनेक्ट करायचे असतात, देन देअर मस्ट बी द हाय इनपुट इम्पिडन्स अँड लो आउटपुट इम्पिडन्स. देन एन्व्हायरमेंटल कम्पॅटेबिलिटी, ते तर कॉमन फॅक्टर आहे की कुठल्याही एन्व्हायरमेंटमध्ये वर्क केला पाहिजे. इट शुड नॉट गेट रस्ट और एनी अदर इफेक्ट लाईक टेम्परेचर, ह्युमिडिटी और मॉइश्चर, त्याचा इफेक्ट नको व्हायला. ठीक आहे, सो कारण का तुमचे जे ट्रान्सड्युसर्स असतात दे मे बी मेड अप ऑफ सम मेटल. सो मेटलवर रस्टिंग इझिली होते, आयर्न मेटल असेल तर रस्टिंग इझिली होता. सो त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, वी हॅव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. सो म्हणजे त्यांनी त्याची काय केली पाहिजे, जी काही वर्किंग स्टॅबिलिटी आहे इट शुड मेंटेन बाय दॅट ट्रान्सड्युसर. सो त्याच्यासाठी तो मॅन्युफॅक्चर करतानाच असा मॅन्युफॅक्चर केला जातो सो दॅट युअर ट्रान्सड्युसर कॅन वर्क इन एनी एन्व्हायरमेंटल कंडिशन विदाउट एनी प्रॉब्लेम. सो ही झाली एन्व्हायरमेंटल कम्पॅटिबिलिटी. देन नेक्स्ट आहे युजेस अँड रजनेस. रजनेस म्हणजे काय की कॉम्पॅक्ट बॉडी, इन शॉर्ट कॉम्पॅक्ट बॉडी असली पाहिजे, जेणेकरून काय होतंय की सिम्पली आपण कसाही हँडल केला तरी इंटरनली जो काही स्ट्रक्चर असेल, जे डेलिकेट स्ट्रक्चर असेल, त्याला कुठल्याही प्रकारचा इफेक्ट होणार नाही. सो इट शुड
be highly rudged and it can be used in any mechanical or electrical conditions. ठीक आहे. सो ही साईज आणि वेट आपण तिथे कन्सिडर करतो आणि त्याप्रमाणे तो डिझाईन केला जातो. सो इन केस ऑफ युजेस अँड रजनेस वी हॅव टू कन्सिडर साईज अँड वेट. देन इलेक्ट्रिकल aspects. इलेक्ट्रिकल aspects म्हणजे काय? नन अदर दॅन the voltage and the current. ठीक आहे. We have to consider the amount of voltage, the wiring and the current requirement and the frequency limitations. All these factors we have to consider so that the transducer cannot be damaged. Then stability and reliability. Again, जिथे accuracy sensitivity high असते naturally तो वेल स्टेबल असतो. अगेन फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स जिचा स्टेबल असतो, प्रॉपरली वर्कआउट होतो. सो तिथे हाय स्टेबिलिटी असते आणि हाय रिलायबिलिटी असते. रिलायबिलिटी अँड स्टॅबिलिटी आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ युअर अॅक्युरेसी अँड सेन्सिटिव्हिटी. मॅक्झिमम अॅक्युरेसी असेल, हायली कॅलिब्रेटेड असेल तर 100% तो तुमचा जो काही ट्रान्सड्युसर आहे तो हायली स्टेबल अँड रिलायबल असतो. स्टेबल म्हणजे काय की जे काही ते रिडिंग्स आहेत ते लॉंग ड्युरेशन पर्यंत त्याचं जे वर्किंग आहे ते स्टेबल वर्किंग असतं, रिलायबल वर्किंग असतं. रिलायबल म्हणजे काय की मी कुठलंही इनपुट दिलंय त्या मोमेंटला कोणताही टेम्परेचरला मी जर ऑपरेट केलंय आणि त्याची जर समजा टेम्परेचर रेंज 0 to 40 डिग्री सेल्सिअस आहे, टेम्परेचर सेन्सरच घेतला एक्झाम्पल आपण, 0 to 40 डिग्री सेल्सिअस रेंज पर्यंत जर मी टेम्परेचर अप्लाय केलं, आज अप्लाय केलेलं आहे, 2 वर्षांनी अप्लाय केलं, 3 वर्षांनी अप्लाय केलं, केव्हाही अप्लाय केलं तरी त्या ट्रान्सड्युसरने जे काही मला कन्व्हर्जन दाखवलंय, इलेक्ट्रिकल कन्व्हर्जन म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट जो काही शो केलेला असेल तो कॉन्स्टंट त्याने शो केला पाहिजे. की समजा मी 30 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला मला 2 व्होल्ट मिळत होतं, 2 वर्षानंतर पण तेच मिळणार आहे. सो विच इज नथिंग बट दी रिलायबल वर्क. किंवा मी व्हेरी केलं 20 डिग्री सेल्सिअसला तरी मला समजा 1 व्होल्ट मिळत असेल रिडिंग, तर ते पण काय झालं, रिलायबल वर्क झालं. सो स्टॅबिलिटी आणि रिलायबिलिटी इज नथिंग बट युअर ट्रान्सड्युसर कॅन वर्क with a high degree of accuracy for a long duration of life. So these are the some selection criteria which are considered while selecting any transducer for any application. ठीक आहे. सो एकदम सिंपल आहे. तुम्हाला प्रत्येकाच्या ॲटलिस्ट डेफिनेशन्स लर्न असल्या पाहिजे किंवा थोडंफार एक्सप्लेनेशन करता आलं पाहिजे. सो जे काही आहे टायटलवरूनच तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता. मेनली तुम्हाला हे लिस्टिंग प्रॉपर लर्न करून ठेवायचं आहे. ॲक्युरेसी, ऑपरेटिंग रेंज, सेन्सिटिव्हिटी, लाईकवाईज. जेव्हा हे तुम्ही लिस्ट आउट प्रॉपरली रन करणार, त्याला पुढे तुम्ही सेंटेन्स बनवू शकता आणि पॉसिबल झालं तर एक एक्झाम्पल टाकू शकता तिथे एक्सप्लेन करताना.